वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य गुरु श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंद जयती। आशा करे समस्त भलरे अछंती एवं भल यही प्रार्थना करे परम प्रेम श्री चरण। आज गोटे कथा जहाँ आपण सामने तुली धरने चेष्टा करें जीवन में कौन चाहू। जड़े शिशु जन्म होगा मात्रे क्रंदन करती कांदती माँ ता उपलब्धि कर बोधरे जहाँ से हिसाब से निजर स्तन पान कर स्तन चितार मुहर दे दिखते स्तन पाए से कार्य आरंभ कर स्तन पान कर स्तन पान कर से स्तन टी मुहर एपट सेपट हो जाए पुणी क्रंदन करती। अर्थात तांकर जो पाइबार अभावटा ता मन जाई न था पूर्ण ही न था अभाव रही था तेणु पुणी आकुली बिकुली खोजती कौटी माँ अच्छे कौट से स्तन मान करने से आकुल हो उठती। कौन से चाहती कौन चाहती किसी पाइबा चाहती जहाँ पाई कि सी शांत भाव चाहती अभाव को पूरण करने चाहती। से अभाव जो पूरण हो जाए जो तार पेट भरी जाए मन भरी जाए से निश्चिंत पुणी से पड़े। मनीष आम जन्म हवा परठू आज जाए जीवन जेते आम जीवन गति सांगे आम केवल चाहिए को अभावटा पूरण कर कौन पाए शांति पाइबा आनंद रहिबा आम जीवन में कौन चाहू आनंद आनंद हेले आम निश्चित भाव कहीपर जे आम मूल उद्देश्य कौन आम जीवन मूल उद्देश्य कौन जीवन मूल उद्देश्य आनंद रहिबा। आनंद केते रही पार जिते आम बंची रहा क्षुधा तृष्णा एवं बंची रही आम कौन कर जो जो कर्म कले आम आनंद रही अर्थात आम उन्नति बंची रही बढ़िबा बंची रही बढ़िबा अर्थात उन्नत होगा एटा हूँ जीवन मूल उद्देश्य। देखंतु ठाकुर धर्मर जाई कौन कहते बंचिबा बढ़िबा ही धर्म बोली ठाकुर कहते अन्य को बंचाए निजे बंचे धर्म बोली ताकू ही कहते हेले बंचिबा बढ़िबा होची मूल उद्देश्य हमर न कि जदि हमर बंचिबा बढ़िबाटा सठिक भाव हुए हेले आम जीवन में आनंद सुख शांति स्वस्ति वित्त विभव सबकि उपलब्ध हुए हेले ये आनंद रहीबाटा होची आम जीवन मूल उद्देश्य। हेले ये मूल उद्देश्य ताकू किपरि सहजरे साधन करि परिबा आमे पाई परिबा मूल उद्देश्य किपरि साधना करिबा ए मूल उद्देश्य को साधिबार जीवन मूल साधना किपरि भाव अति सहजरे करि हो ता विषय श्री ठाकुर मोर कौन कहते से विषय आपण मन सामने तुली धरवा को श्री ठाकुर सत्यांश गोटे बाणी देइछथि प्रथम बाणी से बाणीटी आमे समस्त प्राय जानिछु। ठाकुर प्रथम बाणी रे कहते सर्वप्रथमे आंभ मान को दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने को हम साहसी होगाक हम वीर होगाक हम पापर ज्वलंत प्रतिमूर्ति दुर्बलता तोड़ी दियो जेते शीघ्र पार सही रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पाद भैंपियार स्मरण कर तमे साहसी स्मरण कर तमे शक्तिर तनय स्मरण कर तमे परम पितार संतान आग साहसी हो अकपट हुओ तेरे जना तुम धर्म राज्य में बसबार देखते धर्म राज्य
ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ରାଜ୍ୟ। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅକପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ଜୀବନରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ ଆମେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଅଥଚ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉ। ତେଣୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଳ ସାଧନା କିପରି ଭାବରେ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇ କଥାର ଭିତ୍ତି ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯଦି ନିଜର କଷ୍ଟର ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ, ଅନ୍ୟର ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦୁଃଖର ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ, ଅନ୍ୟର ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ। ଏପରି ଢଙ୍ଗ ବି ଭଲ, ଏମିତି ଢଙ୍ଗ କରିବା ବି ଭଲ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଉଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ଫଟକିନା ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ନ କରିକି। ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସଂସାରୀ ସାଜ, ସାଧାରଣ ସାଜ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଜିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେବା। ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହି କଥାକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଢଙ୍ଗ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଭେଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏମିତି ଭେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଭେଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି କପଟଚାରୀ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବା। ମୁଁ ଅକପଟ ଆଚରଣ କେତେବେଳେ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହୋଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। এইটা হচ্ছে କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। ଯାମିନୀଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବେଶ ଯଦି ସମସ୍ତେ କପଟଚାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଷ୍କପଟ ହେବା ତ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେବ ନୁହଁ କି? ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି କଦାପି ନୁହଁ। ଆମ୍ଭେ ଅକପଟ ହୋଇ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଲେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କପଟତା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖରେ କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଠକିଥାଉ। ଆମର ବିଦ୍ୟା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଗୁଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ବୁଦ୍ଧି ହଉ କି ନ ହଉ, କପଟାଚାର ନ ରହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ସାଧନା ସହଜରେ କରିହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମୂଳ ସାଧନା କଥାଟା ଆସିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଗୁଣ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଅକପଟ ହଉ, ଅକପଟ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ମୂଳ ସାଧନାଟା ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅକପଟ ନିର୍ଭଦ ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେଇ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁ, ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ସରଳତାର ପ୍ରମାଣ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାଅ ତ ନିଜର ବେଳରେ ନିଜର ଦୁଃଖରେ ହସ, ନିଜର ଦୁଃଖରେ ହସ, ଆଉ ପରର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦ। ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାଅ ନିଜର ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ହସ, କିନ୍ତୁ ଅପର ବେଳକୁ କାନ୍ଦ। ଶ୍ରୀଦେବ ପିତୃଦେବ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମଣିଷ ହିଁ ଅଛୁ ନା, ଅସଲରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅପରର ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମବ୍ୟଥୀ ହୋଇ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରି ତାର ବ୍ୟଥା ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଅପରର ଅନ୍ୟର ଆଘାତ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ, ନିଜର ବେଳକୁ ଯଦି ଆଘାତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ପରମ ପିତା ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ, ସବୁକିଛି ଇଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁକିଛି ଯାହା ଜୀବନରେ, ସେ ହିଁ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି, ନତୁବା ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭଣ୍ଡାମି। ଏମିତି ଯଦି ମୋର ମନ ମୋର ଜୀବନ ସେ ଇଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇନି, ଯେମିତି ହନୁମାନ ଥିଲେ, ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଏମାନେ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ଏମିତି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ନ ହେଇଛି ହେଲେ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଟା ଭଣ୍ଡାମି। ଅକପଟ ଇଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଣିଷର ଯଦି ଜଣକର ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? କେମିତି କରିକି ସେ ଫୋଡ଼ାଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା? ଆଜିକାଲି ଔଷଧ ବାହାରିଛି, ଅଜ୍ଞାନ କରି ଅବଶ କରିକି ସେଇ ଫୋଡ଼ାଟାକୁ କାଟିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ନିଜ ଭାଇର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭାତ ନ ଦେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଆହବ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ତ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଉଛି ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ, ଜ୍ୱର ଚାଲିବା ଭିତରେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭାତ ଖାଇବୁ ଜ୍ୱରଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଏମିତି ଭାତ ନ ଖାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଭାତ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁକିଛି ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସେ ବୁଝିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ହଠାତ୍ ତୁମର ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ତୁମକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ତୁମର ରାଜଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ପଞ୍ଚମୁଖରେ ସେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କଲା, ତୁମେ ଖୁସି ହେଇଗଲ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି, ଆଉ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇ ପଡ଼ିଲ। ସେ ଏହି ସୁଯୋଗଟା ଦେଖିକି ପାଇକିରି ସେ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ କିଛି ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଚାହିଁଲେ, ତୁମକୁ ଯାଚିଲେ, ତୁମକୁ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ସୁନା ବିକ୍ରି। ତୁମେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆହୁରି ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ, ସେଇ ସୁନାଟି କିଣିନେଲ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟି କାମ ସାରିକି ପଳେଇଗଲା। ପରେ ତୁମେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ଯେଉଁ ସୁନାଟା ପାଇଲ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରୁ ପାଖରେ ଗଲ। ସେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିଲା ଏଇ ସୁନାଟି ନକଲ। ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ,
से तुम नारे चिटिंग बाज बोलिकी थाना रे केस कले डायरी कले पर तुमको जेल भोगवाक पड़ला दंड भोगवाक पड़ला हेले परिणति कौन है जेल जीवा है। तो निजर अदूरदर्शिता जो आम ये जो दंडटा पाइल ताकू सेटा ये जो दुर्दशा दुख असुविधा विपदटा आसिला ये विपद बेलू आमको ताहा आनंदर सहित खुशी सहित मानि नेबाक पड़ो कारण मोर अदूरदर्शिता जो यह घटी तेणु यहाँ हूँ कौन निजर बेलू संसारी साथी निजर बेलू ब्रह्मज्ञानी साथी किंतु एमती क्या किए जदि अन्यर होची सेतेबेले आमे कौन कहि थाउछु जेमिति कर्म सेमिति फल काहाकू पचारि कि एमती करिथिलो काहाकू पचारिथिलो एथरा बुझ एमती करिकि आमे अन्यर बेलकू तांको आमे संसारी साथी ए ब्रह्मज्ञानी साथी एमती करबा तमर उचित नथिला भल किना बुझी निजी करिवार थिला बुझिकी कामटी करिवार थिला निष्पत्ति नेबार थिला सुनाटा किनिबार थिला तो आमे पीड़ा उपरे आहरी पीड़ा ताकू प्रदान ठाकुर एमिति पीड़ा देवाक मन एमिति ब्रह्मज्ञानी हेबाकू मना करछथि एमिति ब्रह्मज्ञानी निज बेलकू हेबाकू कहछथि ठीक जेमिति जे हमर भूल कर्म पाई आमे जो दंडटा पाइछु सेटा हमकु सहीबा जदि आमे एमिति सही ना परछु हेले अन्यर बेलकू ज्ञान देवा उचित न आमे जदि तांक कहबू नाई जहाँ है सब परमपिता की इच्छा रही से ही ठीक करदेव ये कथा कहले सी किंतु सांत्वना पाइबे बर ये कथा मो निज बेलू आम निजक कहीपर एमती करके प्राक्टिस करने आमती भाव प्राक्टिस करने अकपट अकपट होगा पड़ो अकपट हेले आम साधनार जीवनर मूल को मूल उद्देश्य को सहजरे साधना कर साधि पार ठीक अच्छे आज जय वंदे।